આ કદાચ રીલ ફોર્મેટ માટે યુટ્યુબ માટે ચાલી જશે તમારે. So now you must be seeing the photographs and videos and reels of your wedding. How are you feeling? First of all, thank you guys for making our dream come true. Big thank you to Dreamfest events. So now when we see and look back on the memories we created, it still feels surreal. We didn't expect the outcome and output would be so good. And मतलब जैसा सोचा था हाँ. वैसा ही आउटपुट हुआ है, मतलब और उससे अच्छा हुआ है बल्कि. So when did the first thought came into your mind that we should hire a wedding planner and not do everything on your own? પહેલાં તો એવું હતું કે લાઈક કદાચ જરૂર નહીં પડે એન્ડ વી વર થિંકિંગ કે બધું કરી લેશું બટ जैसे जैसे हमने चीजें इकट्ठी होती गई, हमको लगा कि ये सारी चीजें तो हमसे नहीं हो पाएगी. तो फिर हमने सोचा कि नहीं, इवेंट प्लानर की तो जरूरत है. पहले तो हम ऐसा ही था कि नहीं जरूरत है, सब मैनेज हो ही जाएगा. અને એના કરતાં પણ વધારે એ કે મારી એવી ફિલિંગ હતી કે પ્રાચીની આઈ ગેસ સિમિલર ફિલિંગ હતી કે અમારું ફેમિલી જે છે, કોર ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એ લગ્નના દિવસે કામમાં ઇન્વોલ્વ ના રહે એમ. દે શુડ બી વિથ અસ અને એ લોકોએ તે કોઈ બધી મોમેન્ટ્સ છે એ અમારી સાથે એન્જોય કરી શકે અને અમારી સાથે રહે. સો દેટ વોઝ વન ઓફ ધ લાઈક મોટિવેટિંગ ફેક્ટર કે અમે ઇવેન્ટ પ્લાનર્સને રાખીએ. એન્ડ બીજું કે પ્રાચી વધારે સરખી રીતના કહી શકશે. એમના સિસ્ટરના વેડિંગ વખતે લાઈક ફેમિલી વોઝ વેરી મચ ઇન્વોલ્વ ઇન ડુઈંગ એવરી टास्क एंड वर्क. सो अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो गया. 10 इयर्स पहले मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी, तब हम लोग सब खुद मैनेज कर रहे थे, मेरे रिलेटिव्स थे, वो इन्वॉल्व थे. बट अब वो सीन नहीं है. अब कोई सबको ऐसा है कि मैं भी एंजॉय करूं वेडिंग में. तो या એ લોકો રેડી હોય કામ કરવા માટે પણ લાઈક વી વોન્ટ ધેમ ટુ એન્જોય. સો ઇટ વોઝ અ ગુડ એક્સપિરિયન્સ ઇન અ વે કે આપણે ઇવેન્ટ પ્લાનર્સ માટે રાખ્યા વેડિંગ પ્લાનર્સને. So what was the reason you chose Dreamfest event as your wedding planner? સો ચૂઝિંગ ડ્રીમફેસ્ટ ઇવેન્ટ્સ જ્યારે એમની સાથે મિટિંગ પ્રેઝન્ટેશન થયું, ફર્સ્ટ મિટિંગ થઈ, લાઈક વી વર લોકડ ઇન. લાઈક એમનું પ્રેઝન્ટેશન એટલું એક્યુરેટ અને પ્રિસાઇઝ એન્ડ ક્લિયર હતું કે લાઈક અમને જેટલા પણ ડાઉટ્સ હતા એ પ્રેઝન્ટેશનમાં મોર દેન ઇનફ ક્લિયર થઈ ગયા હતા. પ્લસ બીજું એમની સાથે એટલે મૌલિકભાઈ સાથે સ્પેસિફિકલી વાત કરી પછી તે ઘણા આપણે જે નાના નાના ક્વેરીઝ હતા એ તે સોર્ટ થઈ ગયા. પછી તે લાઈક વીલ બી વેરી ઓનેસ્ટ કે અમે તે 2-3 ઓપ્શન્સ ઓબ્વિયસલી એક્સપ્લોર કરે જ તે લોકો બરાબર અને કર્યા હતા પણ લાઈક ફ્રોમ all of them this turned out to be best for us and it was more suitable to us like કે ભાઈ મેન્ટલી તમે એમની સાથે થોડા જેલ થઈ શકશો. સો that vibe was right. So we moved ahead with Dreamfest events. मतलब उन्होंने सबसे पहले जब हमारी मीटिंग थी उन्होंने हमको सुना. उन्होंने ये देखा कि हमें क्या पसंद है, हमारी मतलब हम क्या चाहते हैं, हम कैसी वेडिंग चाहते हैं. फिर उन्होंने अपना इनपुट दिया जो भी है. फिर उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया कि नहीं ये सब वेडिंग्स उन्होंने करी है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी. yes, definitely. और हर एक मीटिंग में ड्रीम फेस्ट इवेंट मौलिक भाई का ऐसा ही है कि नहीं मतलब वो कंटिन्यूस हमारे साथ रहते, टाइम देते, प्रॉपर टाइम देते. ऐसा कभी नहीं कि नहीं बस अब मेरा टाइम हो रहा है मैं निकल रहा हूँ. इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमें पूरा टाइम मतलब दिया है उन्होंने. And guiding us through what is right, what is wrong. If you are spending this much, spend on worth it things rather than not this type of things which would not give that much of a impactful output. So that was a good experience. So how was the all over journey from the first meeting to actual wedding day? ફર્સ્ટ મિટિંગથી એકચ્યુઅલ વેડિંગ ડે પર આમ કહી શકાય ને તો ઇવેન્ટ પ્લાનર્સ વેડિંગ પ્લાનર્સ સાથે તો એકદમ સ્મૂથ જ રહી છે. બીજા હર્ડલ્સ બીજી એજન્સીસથી આવ્યા હતા પણ લાઈક દે વર વિથ અસ ઓન એવરી સ્ટેપ એન્ડ દે ગાઈડેડ અસ કે ભાઈ કોઈ પણ કોઈ જગ્યાએ આપણને ક્લેરિટી ન આવતી હોય તો એમણે સમજાવ્યું કે ભાઈ આ રીતના આ બી ઓપ્શન્સ છે લાઈક વી કેન એક્સપ્લોર ધીસ. એન્ડ
ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ વોઝ સ્મૂથ. અને જે વિઝન અમે ઘણી ઇવેન્ટ્સ અમારી એવી હતી કે અમે સ્ક્રેચથી ડિઝાઇન કરી હતી, કે કોઈ સેટઅપ પ્રી ડિઝાઇન્ડ હોય એને તે ઉપાડીને કોપી પેસ્ટ કર્યો તો એવું નહોતું. લાઈક અમારું જે પ્રમાણે વિઝન હતું એ પ્રમાણે અમે એમની સાથે એક્સટેન્સિવલી બેઠીને પ્લાન આઉટ કર્યું. અને પછી જે દિવસે ઇવેન્ટ હતી એ દિવસે એનું આઉટપુટ જે અમારી સામે વિઝ્યુઅલાઇઝ થયું અમને, લાઈક ઇટ વોઝ અમેઝિંગ એમ. બિકોઝ તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્લાન કરી રહ્યા છો અને ઇટ ઓલ કમ્સ ટુગેધર, એને એક જોવા માટે લાઈક ઇટ ઇઝ યોર કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બેબી એમ. તો એને જોવા માટે યુ ફીલ પ્રાઉડ. તો દેટ વોઝ लाइक रियली रिमार्केबल. वो 3 दिन हमारे लिए एकदम स्ट्रेस फ्री थे. हमारे जितने भी जो 2-3 दिन के फंक्शंस थे, स्ट्रेस फ्री. हमें कुछ देखना नहीं पड़ा ना, कुछ ऐसा हुआ कि ये तो हमने सोचा था ये तो हुआ ही नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जैसा सोचा वैसा ही आउटपुट था. पर माइंड वेल કે જર્નીની તમે વાત કરી, ઇવેન્ટ પ્લાનર કે વેડિંગ પ્લાનર્સ રાખો તો તમે એમાંથી રિસ્પોન્સિબિલિટીમાંથી નથી છૂટતા. લાઈક ધે આર વિથ યુ એટ એવરી સ્ટેપ, બટ તમારું તે ઇનપુટ એટલો જ તે મહત્વનો છે, કારણ કે યુ આર ધ ગાઈડિંગ હેન્ડ્સ, અને તો એમનું વિઝન ક્લિયર થશે એમ. એટલે લોકોને એવી માન્યતા હોય કે એમને રાખી દીધા એટલે તમે તો સાવ છૂટી ગયા, તમે કંઈ કામ નહીં કરવું પડે. દેટ ઇઝ ટોટલી રોંગ. ફેમિલીને એટલું ઇનપુટ આપવું પડે તો જ તેનું આઉટકમ એટલું સારું આવતું હોય છે. So, what was that one moment where you felt this is exactly how we imagine it? મારા માટે જો આની અંદર કેવો જેનરિક આન્સર એવો હોય કે ભાઈ ઇવેન્ટ આવી રીતના મેં વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી હતી ને એવી રીતના ડેકોરના હિસાબથી. મારા માટે એક્ઝિક્યુશનના હિસાબે હતી. મારા માટે મારા ગેસ્ટ કેટલો એન્જોય કર્યો, એમનો કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો, જ્યારથી લોકો અરાઈવ થયા ત્યારથી એમનો જાણે કે નાનામાં નાની ડિટેલ હોય કે ભાઈ લગેજ ટાઈમે પહોંચી ગયો, એમને ટાઈમે રૂમમાં જે કાંઈ પણ અમે એમના માટે ગિફ્ટ્સ રાખી હતી એ ટાઈમે પહોંચી ગઈ. એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ હોલ ઇવેન્ટ એ લોકો જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે એ કેવી મેમરીઝ લઈને નીકળ્યા. મારા માટે એ એક્ઝિક્યુશનનો એક્સપિરિયન્સ મહત્ત્વનો હતો, એન્ડ દેટ વોઝ ફ્લોલેસ. અને એના માટે મને ખૂબ જ એમ લાઈક પ્રાઉડ થાય છે કે ભાઈ અમે આ રીતના કર્યું અને એમણે પણ એ રીતના અમારા માટે આટલું કર્યું. સો ધેટ વોઝ માય કે ભાઈ મેં આવું વિચાર્યું તો નહીં થયું એ રીતના. સેમ. So, what would be your suggestion to the couples who are planning their wedding soon? So Do hire a wedding planner. yes, definitely. सबसे पहला तो ये है. Because I would want કે લાઈક હવે આપણે જે એજ ગ્રુપમાં કોઈ પણ એજ ગ્રુપમાં તમે કરો, પહેલાં કેવું હતું કે ભાઈ ઘરના સભ્યો કરી લેતા પણ એ લોકો પોતે એન્જોય નહોતા કરી શકતા. અને તમને લોકોને પણ એવું હશે કે લાઈક તમારા તે પેરેન્ટ્સ હોય કે તમારા અંકલ આંટીઝ હોય, તમારા બ્રધર સિસ્ટર્સ હોય, એ લોકો પણ એન્જોય કરે તમારી સાથે રહે. સો ધેટ ઇઝ ધી બિગેસ્ટ થિંગ વિચ everybody would miss out if they are not hiring a wedding planner or event planner. અને જે 3 દિવસ કે 2 દિવસની જે કોઈ પણ જેટલા દિવસની ઇવેન્ટ હોય ત્યારે તમારું ફોકસ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના પર રહે, એના માટે તમે એમને હાયર કરો. અને બીજું કે લાઈક ઘણી વખત એક્ઝિક્યુશનના બાબતે તમે આઈડિયાઝ એક્સ્ટ્રા વેગન્ટ લઈને આવતા હો, પણ પછી એની સાથે તમારે રિયલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન એ રાખવી પડે કે એવરીથિંગ કમ્સ એટ અ ફેર પ્રાઇસ ટેગ. તો મેં જેટલો એક્સપિરિયન્સ કર્યો એના પરથી ઇધર યુ ડોન્ટ હેવ અ બજેટ or you should keep a strict budget and then try to stick to it. પ્લસ માઇનસ તો સરપ્રાઈઝ જઈ શકે, પણ લાઈક પછી તમે ઇવેન્ટ પ્લાનર પર ન કહી શકો કે ભાઈ મેં અમારું વિઝન આવું હતું પણ તમારું બજેટ ના હોય તો ઇટ ડઝન્ટ ગીવ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પેક્ટફુલ આઉટપુટ. અને એમની એડવાઇસ ઘણી વખત જરૂરી છે માનવી કે ભાઈ એ એમ કહેતા હોય કે તમારે આવું કરવું છે પણ આ સ્કેલ પર આ સારું નહીં લાગે એમ. તો એમનું વિઝન એમના એક્સપિરિયન્સ પરથી બરાબર જજમેન્ટ હોય. તો મારે ઘણી વખત મૌલિકભાઈ સાથે ડિસ્કશન થતું કે મને આવા ટાઈપનું કરવું છે પણ આ રીતના આ સિચ્યુએશનમાં સારું થશે કે નહીં. તો એમનું એક્સપિરિયન્સથી મને કહી દે કે ભાઈ નહીં આ રીતના નહીં જામે એમ. તો ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ શું, તો નેક્સ્ટ શું એમ. જસ્ટ બી ક્વિક ઇન દેટ ડિસિઝન મેકિંગ. પકડી રાખશો તો લાઈક યુ વિલ મિસ આઉટ ઓન અ લોટ ઓફ थिंग्स એમ. मतलब बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या होता है वेडिंग्स में, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं. फ्रॉम द स्क्रैच
आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, अपने को पता ही नहीं है, हम्म तो उसमें वेडिंग प्लानर की बहुत ज़रूरत है। और मौलिक भाई ने हमको पूरा उसमें सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी ऐसा हमको गलत सजेशन नहीं दिया है कि नहीं आप इसमें करो, ना करो। जो भी था प्रॉपर था। और कितनी चीज़ें हमें सीखने मिली है, कितनी नई चीज़ें सीखने मिली है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। yes yes So, is there any moment or word that has stayed with you even after the wedding? after the wedding like हाँ हाँ हाँ, तीनों दिन हर इवेंट में ड्रीम फेस्ट की टीम, आप बोलो हो जाएगा, आप बोलो हो जाए एक भी चीज के लिए ना नहीं, हो जाएगा बस। that is the difference કે like service matters in everything right so એ જે એટીટ્યુડ હતો એમનો કે લાઈક એની વે કે ભાઈ તમે અમે તે કોઈ પ્રોફેશનલ છે અમે તે સર્વિસીસમાં છે રાઈટ અમે હેલ્થકેર સર્વિસીસમાં છે તો નો બડી વુડ વોન્ટ ટુ હિયર અ નો એમને ફેસિલિટેટ થવું જ જોવે એમ તો એમનું જે પ્રોફેશનલ એટીટ્યુડ હતો ધેટ વોઝ એક્સેલન્ટ એમને કોઈને પણ એવી રીતના ડિસઅપોઇન્ટ થવા નથી દીધા દે મેડ શ્યોર કે એવરીથિંગ વોઝ ટેકન કેર ઓફ કે નાનામાં નાની વસ્તુ હોય કે કોઈ પણ મેજર વસ્તુ હોય સો એવરીથિંગ વોઝ વેલ પ્લાન્ડ એન્ડ જે મોમેન્ટ કે જે ફિલિંગ રહી પોસ્ટ વેડિંગ એ તે કે અમારા ગેસ્ટના રિવ્યૂઝ હતા અને લાઈક ફ્યુ ઓફ માય કોલિગ્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ હેવ ઓલ્સો સેડ કે ભાઈ આ સ્કેલ પર આ લેવલ પર લાઈક બહાર સાંભળ્યા હોય વેડિંગ આ લેવલ પર આ સ્કેલ પરથી આવે ભાવનગરમાં અમે એક્સપિરિયન્સ એ કર્યો એ અમારા માટે સારી એમના માટે એક યુનિક ઓપોર્ચ્યુનિટી રહી અને એ લોકોને તે એક્સપિરિયન્સ આવ્યો ઇવન મારા અમુક ફ્રેન્ડ્સ જે બહુ રિઝર્વડ રહેતા હોય એ લોકોને મેં ખુલીને ડાન્સ કરતા જોયા તો એ બધી મેમરીઝ મારા માટે રહી કે ભાઈ દે વર ઓલ્સો એન્જોઈંગ સો મારા માટે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે દે એન્જોયડ અ લોટ એમ અમારો તો દિવસ હતો તો એ લોકો એન્જોય કર્યો એ મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું Okay.